رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کے اوپر بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ آج چوتھی کلاس ہے۔ ٹاپک اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی نہ بناؤ، اور میں تمہاری طرف کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے تھے، دیکھو اگر ہم کائنات میں بھی غور کریں گے، اس دھرتی کے اندر ذرہ ذرہ ہمیں یہ بیان دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کے علاوہ دوسرا اگر ساتھی ہوتا، کوئی اور بھی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا اللہ تعالیٰ کسی اپنے اولاد کو نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو رکھتا تو اپنے اپنے طور پر معبود کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے بندوں کو سنوارتے تھے، سجاتے تھے، گویا نظام پورا درہم برہم ہو جاتا، پوری کائنات میں پورا یعنی آگے پیچھے ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر ہو جاتے۔ کیوں؟ الگ الگ معبود ہوتے تو وہی معبود ایک ہی ہے، جس کی عبادت کی جانی ہے وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے لقمان سلفی علیہ الرحمہ تیسیر الرحمن کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، سورہ مؤمنون کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات کی خوبصورتی، آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا اور زمین اور آسمان کی خوبصورتی، کیونکہ یہ اپنے اپنے مدار پر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے ہے۔ یہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اکیلا اللہ معبود برحق ہے۔ اگر اکیلا اللہ معبود برحق نہ ہوتا تو اس طرح خوبصورت مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دلیل یہی آیت ہے سورہ مؤمنون کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نظام کو چلانے میں اکیلا اللہ ہے، اس کے اولاد بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے آخر میں اس آیت میں کہا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ عما یصفون، یہ لوگ جو تصرف کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ یعنی صفتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا کیا ٹھہراتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا کیا یہ لوگ بنا کر بیٹھے ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یعنی دنیا میں دیکھو آپ طرح طرح سے لوگ معبود بنا لے کے بیٹھے ہیں، ہر دن کا ایک معبود۔ خود مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے گئے، فتح مکہ کے موقع پر 360 بت تھے مکے کے، سب کو اللہ کے نبی نے گرایا۔ یعنی ایک ایک دن کا ایک ایک معبود ان کے پاس، ہر کنکر شنکر کی طرح ان کے پاس ہر دن کا ایک معبود بنا بیٹھتا تھا۔ تو ان تمام معبودان باطلہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اکیلا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں فرمایا اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرتے ہوئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے معبود، اور میں اکیلا ہوں، اور میری ہی عبادت کرو، میرا ذکر کرو، اللہ نے فرمایا۔ تو اس میں لذکری جو ہے، اللہ یہاں تفسیر میں کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ رب العالمین کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہی اکیلا ہے، جس کی عبادت کی جانی ہے وہ اکیلا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ عبادت بھی اسی کی بھی ہونی ہے، یہ دلیل ہے۔ اسی لیے اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین،
शहादतैन हमें कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके फौरन बाद सबूत क्या देना है? नमाज, अकीमुस्सलाह, नमाज का इजहार होना है। क्योंकि इबादत जब गवाही देते हैं, सूरह अनआम की आयतों में कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा कुलिल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम, अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी आप उनसे पूछो सबसे बड़ी गवाही किसकी है, सबसे बड़ी गवाही किस बात की होती है? तो अल्लाह ने खुद कहा कुलिल्लाह, अल्लाह ही की, बैनी व बैनकुम यानी शहीदुम बैनी व बैनकुम, गवाही सबसे बड़ी अल्लाह ही की है कि तुम्हारे बीच में हमारे बीच में। सुभान अल्लाह। इस बात से भी हमारे को जो बात मालूम होती है वो ये कि अल्लाह अकेले होने की गवाही ही सबसे बड़ी और सबसे अजीम है। इसी बात की गवाही देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे वल्लदी नफ्सी बियदिही, यानी कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वल्लदी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। और दुआओं को भी देखो, सुभान अल्लाह, कई दुआएं ऐसी हैं जिन दुआओं में अकेले अल्लाह ही की गवाही दी जाती है। सुबह में देखो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बहतु उशहिदुका व उशहिदु हमलत अर्शिका व मलाइकतका व जमीअ खल्क़िका अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता। ये सब भी जो बातें दुआएं हैं हमारे को ये तालीम देती हैं कि अकेला अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं की पाबंदी करते थे तो उन दुआओं में यही बात ज्यादा जिक्र होती थी। सना पढ़ते थे सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके अलावा इसका माना क्या है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है बोलकर। अत्तहियात पढ़ते थे, अत्तहियात का भी माना वही है, अत्तहियातु लिल्लाह, यानी तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए। तो इससे जो बात मालूम होती है कि किसी में भी अल्लाह के जितने भी सिफात हैं उन तमाम सिफतों में अल्लाह को अकेले अल्लाह के नबी करार दिए, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं किया। आप अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखो, सूरह आराफ में पढ़ो, हर नबी के साथ यही जिक्र है, हर नबी के साथ अनि अब्दुल्लाह अनि अब्दुल्लाह अनि अब्दुल्लाह अनि अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, यानी अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने अपनी कौम से कहा ऐ मेरे प्यारे कौम के लोगों अकेले अल्लाह की इबादत करो और मैं तुम्हें खुला डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ तुम्हारी तरफ। ये नूह अलैहिस्सलाम ने कहा। कौम समूद को ले लो, कौम आद को ले लो, हर कौम में नबी जो भी आए यही डराते थे, यही बात की आगाही करते थे कि तुम अकेले अल्लाह की इबादत करो। अब ये जो शिरक पैदा हुआ, अकेले अल्लाह की इबादत कहाँ से छूटी? वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम से छूटी। नूह अलैहिस्सलाम के कौम से पहले जितने भी नस्लें थी सब के सब तौहीद परस्त थे, सब के सब इस्लाम पर थे। जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले जो लोग थे नेक लोग, वद, स्वा, यगूस, याऊक, नसर, ये 5 किस्म के जो लोग थे बड़े इबादत गुजार थे। इनके इंतकाल के बाद शैतान ने लोगों को बहकाया कि उनको याद करते रहो, उनके लिए इबादत खाने बनाओ। तो लोगों ने इबादत खाने बना लिए और जब उनकी याद के तौर पर इबादत करते थे, धीरे धीरे उनके फोटोज लगाना शुरू करे, फिर धीरे धीरे उनके मुजस्समे बनाना शुरू करे, फिर उन्हीं के आगे सजदा कर बैठे। यहाँ से शिरक शुरू हुआ। ये जुनून इस कदर बढ़ा कि नूह अलैहिस्सलाम आने के बाद 950 साल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने के बावजूद कितने लोग इस्लाम कबूल करे? 40। एक और रिवायत में 80। इतने साल इबादत की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाने के बावजूद। इससे मालूम क्या होता है कि शिरक की जो खतरनाक जो हमले हैं शैतान की तरफ से, शिरक के जो वार हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और इसके रास्ते बड़े अजीब होते हैं। अब शिरक में जो भी आदमी फंस जाता है वो अंदर गहराई में गिर जाता है। इसीलिए हमें पहचानना है अकेले अल्लाह को, माबूद बरहक को। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो माना भी है माबूद बरहक, यानी अकेला अल्लाह सच्चा माबूद है, इसको हमें पहचानना है।
تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہماری عبادتیں بھی ہونی ہے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا مستحق صرف اکیلا اللہ ہے. اللہ سے آخر میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں قرآن و حدیث کی سنی ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.